يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وأدفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله 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 يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه بجاهه اصرف عنا كل مرض وألم ووجع وإلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وبجاهه اصرف عنا كل مرض وألم ووجع وإلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه اصرف عنا كل مرض وألم ووجع وإلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعد كل داء ودواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله لي خمسة أضفي بها حر الوباء الحادم المصطفى المرتضى وابناهما وفاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا وسلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة فتنة ما بلي ما قرن إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Para bapak dan ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, rasa syukur mari bersama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan iktikaf, thalabul ilm, intidharus sholah ba'da sholah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiah kita mendapatkan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya lagi cuacanya terang benderang meskipun di tempat yang lain barangkali hujan. Karena hujan itu sedikit menjadi satu masalah bagi kita yang tidak terlalu kokoh barangkali untuk menjaga istiqomah. Tapi bagi orang-orang yang istiqomah, karena masih punya kendaraan roda 4, yang roda 2 masih punya mantel, yang jalan masih punya payung, tidak ada alasan untuk datang ke majelis taklim dalam rangka menjaga istiqomah agar tetap senantiasa berada di jalur taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biasanya satu tantangan tersendiri. Alhamdulillah terang benderang. Tidak terang wis gak teko ya alhamdulillah, itu aja. Jadi intinya kita itu banyak-banyak bersyukur pada Allah. Tandanya bersyukur itu salah satunya adalah sabar, baik menghadapi nikmat maupun menghadapi musibah. Baik menghadapi kebaikan maupun menghadapi ketidakbaikan. Itu harus sabar topiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Sulaimah, qala Abu Salamah, qala Abdullah bin Salam, qad araftu tilka sa'ah wa ya akhiru sa'atin nahar wa ya as-sa'atul lati khuliqa fiha Adam alaihissalam. Abu Salamah pernah mengatakan, Abdullah bin Salam pernah dawuh, saya mengetahui bahwa kiamat itu adalah akhir saat di siang hari. Wa ya sa'atul lati khuliqa fiha Adam alaihi salam. Dan saat itu juga artinya di hari Jumat ya. Hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Qala Allahu ta'ala khuliqal insan min ajal. Bahwa manusia itu dijadikan memiliki sifat tergesa-gesa. Coro Jawan itu kesusu. Nek kesusu ndang sholat itu api, tapi lek sholat kesusu-susu ndak bagus. Jadi, meskipun sholat cepat itu ana madhabe. Jare Gus Bah cek gak ndang kudu setan. Setane kate nggodho wis kecelik sholat wis mari. Lah ini selalu orang pinter itu selalu ada bisa menjawab berbagai macam problem persoalan. Jadi soal cepat dan tidak cepat itu memang sama-sama boleh. Tapi tidak tumak ninah menjadi tidak boleh. Kalau toh cepat koridornya sholat itu tumak ninah, apalagi di hari Jumat. Jadi manusia itu memang dijadikan biasanya tergesa-gesa. Tapi sudah syukur di Masjid An-Nur itu sudah ada kesepakatan, pokoknya maghrib ya habis adzan langsung iqomah. Jadi makmum yang terbiasa tetap bisa tidak menjadi makmum masbuk. Kadang-kadang itu jadi problem ketika sholat isya.
Nah, itu langsung sholat apa masih sholat sunnah? Monggo. Sebab ada dawuh bainal adzana ini sholatun, antara adzan dan iqamah itu selalu ada sholatnya. Nabi mengatakan 3 kali, yang terakhir liman sya'a, bagi orang yang mau. Termasuk qobliyat maghrib itu kalau yang mau ya tidak apa-apa, yang tidak mau tidak apa-apa. Wong liman sya'a kata Rasulullah. Qala Sa'id ibnu Musayyab li'an asyhadal jum'ah ahabbu ilayya min hajjati tatawu'in. Ya. Saya berada atau hidup di hari Jumat, ya. Menyaksikan itu maknanya kan hidup di hari Jumat. Lek wong mati kan guys delok. Menyaksikan di hari Jumat itu lebih saya cintai daripada saya melaksanakan haji tatawu. Jadi memang banyak disampaikan oleh para ulama. Saya pernah mendengarkan ngajinya almarhum al-mufrullah Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Al-Hasan, insyaallah di Pemkot saat itu, beliau mengatakan haji 1 kali itu wajib, 2 kali itu sunnah, 3 kali sudah kategori tidak baik. Karena menurut beliau yang ketiga itu, yang kedua bolehlah melaksanakan haji sekali lagi dalam rangka menyempurnakan haji yang pertama. Karena biasanya haji pertama itu kurang sempurna, meskipun dari sisi keharuan biasanya lebih terharu orang melaksanakan haji pertama daripada kedua dan seterusnya. Meskipun orang haji kedua dan seterusnya itu kadang-kadang hanya badal aja, menghajikan orang lain. Tapi keharuan pertama melihat Baitullah, ya, melihat Ka'bah, dan yang kedua dan seterusnya itu biasanya beda pengalamannya seperti itu. Jadi Sa'id bin Musayyab itu lebih suka dia menyaksikan Jum'ah daripada melaksanakan haji sunnah. Itu dia ingin menyampaikan bahwa betapa pentingnya memanfaatkan hari Jum'ah untuk melaksanakan ibadah. Jadi catatannya di situ. Kenapa kok haji sunnah kok seneng delok dino Jum'ah daripada ngelakoni haji sunnah? Itu artinya betapa pentingnya kita itu melaksanakan ibadah di hari Jum'ah itu. Meskipun di hari-hari yang lain tetap wajib, tapi di hari Jum'ah itu memiliki keistimewaan di mata Sa'id bin Musayyab. Wa an ka bil akhbar la an asyraba qadkhan min narin ahabbu ilayya min an asyrafa qadkhan min khamrin. Ya. Demi yang to ngombe ingsun qadkhan sak wadah min narin saking geni neraka, iku ahabba luwih cinta ila ingsun min asyraba daripada yang to ngombe ingsun qadkhan ing sak wadah min khamrin daripada khamr. Jadi minum 1 gelas dari api neraka lebih saya cintai daripada minum khamr. Artinya minum khamr itu sesuatu yang tidak baik. Ya, bahkan dibandingkan seandainya boleh memilih antara 2, minum khamr atau meminum api neraka, mending lebih memilih, lebih senang meminum api neraka. Itu di mata Ka'bil Akhbar. Wala nashraba qadkhan min khamrin abu ilayya min an atakhallafa anil Jum'ah. Dan meminum khamr 1 gelas, 1 wadah lebih aku cintai daripada saya tertinggal dari melaksanakan sholat Jum'ah. Betapa pentingnya sholat Jum'ah itu. Ini bukan berarti boleh meminum khamr, enggak. Ya. Artinya betapa pentingnya ya, kita hadir di sholat Jum'ah itu betapa pentingnya. Ya. Ya. Nah, meskipun mungkin minum khamr itu diibaratkan sesuatu yang menyenangkan bagi orang-orang ahli ma'asi, nah, maka dibandingkan meninggalkan sholat Jum'ah, sakjane kaya-kaya oleh secara akal yo gak kena dipinum mosok minum khamr dibandingno karo sholat Jum'ah. Itu artinya betapa pentingnya kita hadir di sholat Jumat tidak terlambat, itu betapa pentingnya begitu. Nah, kemudian wala an atakhallafa anil Jum'ah ahabbu ilayya min an atakhatta riqaban nas. Dan demi saya tertinggal dari sholat Jumat lebih saya cintai daripada saya melangkai gulu itu bahasa Indonesianya ya, lehernya manusia. Jadi istilahnya kita kalau melangkah sampai di atas lehernya manusia itu sesuatu aib yang sangat besar dalam agama ya. Oleh karena itu dilarang melakukan. Kita alhamdulillah di Indonesia, tapi kalau
pas di sana itu kayak kredit ya. Jadi wong sudah tahu mau iqomah kok masih jalan, sehingga orang sujud pun kadang-kadang dilangkai. Jadi kalau hadis mengatakan, kalau Quran mengatakan pasti ada kejadian dalam masyarakat. Tinggal kita tahu atau bukan. Kalau kita hidup di sini, opo ono wong ngelangkai gulu, koyok-koyok gak ono. Tapi ketika kita sudah kredit di saat di Masjidil Haram, banyak gak hanya ada. Jadi jangankan melangkai pundak, ngelangkai gulu itu wakeh. Wong sujud itu dilangkai, yo lanang yo wedok sing ngelangkai. Seperti itu, dan itu sesuatu yang sangat tidak bagus dari sisi agama. Makanya itu tidak boleh sampai dilakukan. Wa ana bira radhiyallahu taala anhu qala tala Rasulullah sallam. Itu kenapa juga maknanya orang itu lebih baik pakai sajadah, kecuali apa namanya? Ini soft ini sudah ditata, jadi satu kotak sudah tempatnya orang. Jadi kalau lewat di depannya itu nggak menginjak kotaknya enggak apa-apa. Tapi lek menginjak kotaknya masuk haram. Nah, biasanya kalau seandainya tidak ada tempat-tempat kotak-kotak ditandai dengan sapu tangan, sajadah atau serban. Itu demarkasinya seorang yang melaksanakan sholat. Jangan sampai menginjak sorbannya apalagi di atas kepalanya. Haram, dosa. Ya kalau di luar itu enggak apa-apa meskipun lewat depannya tapi di luar garis itu, mungkin kotak yang depan. Saat orang sholat sunnah berjalan di depannya, ya meskipun tidak afdol, tidak baik, tetapi masih tidak dosa. Tapi kalau sudah tempat sujudnya itu yang dilangkai, jadi dosa. Apalagi lehernya dilangkai, jadi dosa lagi. Wa ana bi radhiyallahu taala anhu qala ta'ala Rasulullah alal mimbar ayatan. Suatu ketika Rasulullah membaca satu ayat di atas mimbar. Ini tidak dijelaskan dalam hadis. Faqala Ibnu Mas'ud li Ubay bin Ka'ab, mata unsilat hadil ayah, kapan ayat diturunkan? Wa fi riwayatin ukhra anna Abu Darda qala li Ubay bin Ka'ab, mata unsilat hadil ayat, kapan ayat diturunkan? Fa ghamaza mongko mliringi hu ing Ubay bin Ka'ab falaman sarafa tatkalane wis buyaran. Kala mongko ngucap lahu maring sinten niku Abu Darda sapa Ubay. Innama khadduka min sholatik ma laghauta. Anging pasine utahe bagian sira min sholatika sembahyang sira iku ma salat ma laghauta selagi ora mulghah sira. Jadi pahalanya salat itu diberikan yang tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing lali-lali ku gak ono ganjarane. Jadi pahalanya itu dicatat yang tidak lupa kepada Allah. Makanya saat kita menjadi makmum, diterangkan oleh Yai Jamaluddin Ahmad juga, ketika kita diem, nggak bisa menghayati maknanya itu. Wah, dalam hati kita bilang Allah, 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 Allah seperti itu. Tapi tidak usah dilafatkan, di hati disambung nangini Gusti Allah. Saat kita sholat. Jadi kalau diam, apalagi ngelamun. Lah ini nilai sholatnya jadi tidak ada. Jadi innama khadduka min sholatika ma laghauta. Jadi bagian dari sholat kita itu adalah sesuatu yang kita tidak lupa. Tidak lupa apa? Tidak lupa Allah Subhanahu wa taala, tidak mulghah. Saat kita lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jadi enggak ada nilainya sholatnya. Fadakhala Abdullah ala Rasulullah fa sa'alahu an dzalik faqala sadaqa Ubay bin Ka'ab. Jadi apa yang dikatakan Ubay bin Ka'ab itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang melaksanakan sholat itu diberikan pahala atas kadar ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting membaca surah-surah, ayat-ayat yang kalau bisa kita ngerti maknanya. Ya, meskipun tidak menjadi syarat dan rukun, tapi supaya sholat khusyuk itu seperti itu. Kalau jadi makmum bagaimana? Nah, itu tadi di dalam batinnya mengatakan Allah, Allah, Allah dan sebagainya itu. Tsumma qala ma min 'abdin yaghtasilu yaumal jum'ah. Tidaklah seorang yang mandi di hari Jumat wa ya massu min tuhnihi, kemudian dia memakai minyak wangi atau memakai minyak rambut, maka tsumma ya'til jum'ah, kemudian dia datang Jumat, apakah itu pakai minyak kelek, ketiak, minyak rambut, atau pakaiannya diminyakin, atau telapak tangannya dikasih minyak wangi, kemudian datang sholat Jumat, fala yu'dhi ahadan, saat datang tidak menyakiti seorang.
Nah, kadang-kadang ada orang sholat Jumat itu memaksakan diri. Sope wis pasek sik di kongkon menggang ae. Lah padahal memang orang yang duduk dulu kena ayat. Suruh tafassahu fil majalis. Suruh memberikan tempat sebenarnya. Tapi lo gene wis pasek, jangan memaksa. Lah ngene iki Indonesia juga jarang, tapi lendek Arab ya banyak. Jadi sampai kangelan. Jadi sholat menghadap kiblat sampai miring-miring. Saking susahnya menghadap kiblat, saking pacelnya penuhnya sop itu. Termasuk menyakiti kanan kiri. Kalau udah nggak cukup dipaksain masuk, menyakiti kanan kiri itu. Nah kalau yang kanan kiri nggak sakit, ya enggak apa-apa. Tapi intinya itu sajane menyakiti itu, sajane pegel. Tapi berhubung dia bisa mengendalikan diri, malah gak pegel. Ya sama juga seperti itu. Jadi kadang-kadang wong dek ngarep diperintah nang mburi, sama nek mburi iki biasa aku dek kene biasa gitu ndak boleh. Ya kecuali memang datang duluan ya sudah di depan. Jadi kalau hanya masang sajadah ngedim-dimi tempat ndak boleh. Kalau niat istiqomahul makom, kepingin istiqomah tempatnya, ya silahkan datang lebih dulu, ndak bakal diusir oleh orang di masjid. Insya Allah nggak ada yang ngusir. Kecuali sudah ditandai takmir, biasanya ada muadzin, khotib bilang, dan sebagainya. Lah kalau di masjid lain mungkin komandan, memang komandan mau sholat di belakang imam. Ya sudah itu peraturannya takmir harus diikuti. Itu. Takmir wakil daripada jamaah. Jadi lek ditoto kan malah tertib, lek gak ditoto malah sakar PDW kan begitu. Jadi ketika ini Abu Darda diberitahu oleh Ubay bin Ka'ab, terus Abu Darda melapor pada Rasulullah, apa yang didawuhkan oleh Ubay bin Ka'ab dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau orang di hari Jumat memakai wangi-wangian, ya baik itu ditaruh di rambut, di ketiak, pakai Rexona atau macam-macam mereknya terserah. Atau kemudian di telapak tangan dikasih wangi-wangian, kemudian datang ke salat Jumat dengan catatan fala yu'dhi ahadan, tidak menyakiti seorang di situ. Cara mengambil soft yang memaksa dan sebagainya itu kan banyak menyakiti orang. Atau memaksakan datangnya terakhir tapi ingin soft yang awal, miyak-miyak wakeh, problem juga. Wala yatahatta riqaban nas, dan tidak melewati gulunya manusia, lehernya manusia. Fa yusalli ma qadallahu ta'ala lahu fa idza akhrajal iman jalasa. Kemudian salat tahiyatul masjid, kemudian ketika imam keluar dia duduk, wa ansota, dia diem ya. Nengelingno, memperhatikan. Ansota itu diem dan memperhatikan. Illa ghafarallahu ma bainal jum'atain, ya. Akhirnya apa bonusnya, apa pahalanya? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya antara dua Jumat. Jadi orang melaksanakan wudhu sempurna pakai wangi-wangian, kemudian ke masjidnya tidak menyakiti orang, mulai parkiran sampai masuk masjid terutama ya, tentang berebut soft di depan dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga melakukan sholat tahiyatul masjid, itu banyak sunah-sunah masuk masjid itu. Mulai mendahulukan kaki kanan, kemudian doa ya, Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kalau pakai Allahumma antas salam wa salam ya boleh. Akhirnya Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian niat iktikaf. Itu sunah-sunah semua. Jadi sunahnya masuk masjid itu di samping dari sisi pakaian memakai wangi-wangian, ya setelah mandi keramas, bersuci di rumah itu lebih baik daripada bersucinya di masjid. Itu ada hadisnya juga. Jadi bersuci di rumah itu lebih baik daripada wudhunya di masjid. Meskipun takbir masjid menyediakan juga wudhu untuk para jamaah. Tapi kita wudhu di rumah itu ada keutamaan tersendiri. Wudhu banyuni dewi. Kemudian mendahulukan kaki kanan, masuk masjid dengan berdoa Allahumma firli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian sholat sunat tahiyatul masjid, kalau tidak sempat baca subhanallah alhamdulillah lobar 3 kali. Setelah sholat sunat tahiyatul masjid duduk niat iktikaf. Kemudian imam naik ke atas mimbar, dia memperhatikan, mendengarkan, maka amaliyah yang seperti itu bisa menghapuskan doa antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Nah, ini luar biasa. Apalagi ditambah amalan sunnah lain dengan bawa uang dikasih di kotak amal.
apalagi juga membawa makanan. Tidak harus mahal bawa makanan tuh. Kalau jamaahnya banyak anaknya, jangan bawa cilok, bawa batagor, enggak apa-apa. Anak kecil-kecil nanti seneng, malah seneng nang masjid. Seneng masjid itu, ono apa? Ono cilok, ono batagori barang, malah seneng. Pertama ke masjid itu senang karena ada fasilitas, ada makanan-makanan, tapi lama-lama bukan karena itu. Ya pokoknya masjid itu seneng. Jadi biasanya orang senang ke masjid itu karena sesuatu hal, tapi lek kadung terbiasa bukan karena satu hal. Keikhlasan itu akan datang juga dengan sendirinya karena kebiasaan. Meskipun awal-awalnya masih karena ini, karena itu, tapi lama-lama itu bisa ikhlas. Jadi ikhlas itu orang ikhlas harus berbuat dulu. Jangan sebelum berbuat sudah takut ikhlas. Ya akhirnya nggak berbuat. Kalau nggak berbuat ya tidak ada keikhlasan. Warwa Abdurrahman bin Yazid an Abi Lubabah bin Abdil Mundir qala sallallahu yaumul jum'ah sayyidul ayyam. Hari Jum'ah adalah ya gustinya hari, wa a'dhamu wa agung-agungnya hari indallah menurut Allah, wa a'dhamu indallah min yaumil fitri, bahkan lebih agung daripada yaumil fitri. Karena Jum'ah itu kan, jadi Allah itu menyediakan fasilitas orang itu disuruh takarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari itu baik, tapi ada saat-saat tertentu, ada hari-hari tertentu, bahkan ada bulan-bulan tertentu Allah Subhanahu wa taala ini sangat menganjurkan seseorang untuk bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan termasuk dino Jum'ah. Yaumul Fitri itu kan bagus. Kita disunahkan baca takbir, baca tahlil, baca tahmid, memperbanyak itu kan sunnah Yaumul Fitri. Dari Jum'ah bisa kita baca surah Al-Kahfi, bisa kita memperbanyak sholawat, ya banyak lagi di hari Jumat. Jadi wa wa'adamu indallah min yaumil fitri wa min yaumin nahr wa fi khamsu khisalin. Dalam hari Jumat juga ada 5 hal. Fihi khalaqallahu Adam, dalam hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam, wa fi ahbatallahu ta'ala Adamil ard. Tapi juga hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam ke bumi. Saya pernah mendengarkan ceramahnya seorang ulama, jadi Nabi Adam turun ke bumi itu sudah skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Ya memang itu iktibar, pelajaran bagi kita. Jangan berbuat dosa apapun, karena dosa itu akan membawa efek. Tapi kan Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah itu menyatakan akan menjadikan khalifah di bumi. Nabi Adam menak swarga, sapa khalifah di bumi, kan begitu. Ya, jadi akhirnya Nabi Adam melanggar kemudian itu. Jadi makanya nyala-nyalain bapak kita itu tidak boleh. Nyala-nyalain mbak itu tidak boleh. Itu semua dalam skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun dalam ayat Al-Qur'an kalau baik katakan itu dari Allah, kalau jelek katakan itu dari diri sendiri. Tapi kita nyala-nyalain Nabi Adam itu tidak boleh. Akhlaknya seperti itu. Wa fi dufi Adam, dan dari Jumat Nabi Adam itu juga seto. Wa fi sa'atun, dan di hari Jumat kiamat itu juga datang. La yas'alullah fiha, bukan ini, bukan ngapunten. Wa fi sa'atun la yas'alullah fiha syai'an illa ata'allah iyahu. Malam yas'al kharaman. Jadi di hari Jumat itu ada sa'atun mustajabatun. Ada waktu apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengulang keterangan hadis yang kemarin. Lah saat ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya dirahasiakan. Akhirnya ulama memberikan beberapa macam tafsiran, penjelasan. Tapi sifatnya ikhtiari, kepastiannya yang tahu hanya Allah. Kapan saatun mustajabatun itu? Saat yang paling dikabulkan orang berdoa itu kapan? Dirahasiakan oleh Allah. Ulama ada berpendapat sulusai lail, pokoknya malam Jumat itu sepertiga malam, mulai jam 2, jam 3 sampai belum subuh berdoa mustajabah. Ada yang mengatakan bainal adzan wal iqamah, yo saat adzan sampai qomat Jumat itu ngikutin hadis yang lain, dikiaskan pada hadis yang lain. Pokoknya antara adzan dan iqamah itu mustajabah. Ada yang mengatakan ulama itu ya antara adzan sampai khotib naik ke atas mimbar. Ada yang mengatakan bainal khutbatain, antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu mustajabah. Makanya kalau Bilalnya sholawat kita berdoa. Ya.
Nanti kemudian kalau bilang selawat ya kita Allahumma sholli alaihi, doakan juga Kanjeng Nabi agar rahmatnya, maghfirahnya itu amber kepada kita. Ada yang mengatakan antara khutbah sampai imam takbiratul ihram. Sehingga mari qomat itu ya kita sempatkan doa sebelum takbir Allahu Akbar. Karena di situ ada yang menjelaskan adalah saatun mustajabatun. Jadi di situ ada saat yang mustajabah, doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhtiar. Lah kok misalkan jenengan mengaku saya di malam hari sebelum subuh juga berdoa. Kemudian setelah muadzin Jum'ah itu adzan saya juga berdoa. Setelah muadzin adzan sebelum imam khotib naik mimbar saya juga berdoa. Kemudian antara Jum'ah, antara khutbah awal dan sani saya juga berdoa. Kemudian selesai khutbah sebelum imam takbir, yang ngimami saya juga berdoa. Tapi kok gak dikabulno? Nah, bukan seperti itu. Jadi terkabulnya doa itu juga rahasia Allah. Mungkin diberikan di dunia, mungkin diberikan di dunia tapi diganti dengan yang lain, mungkin diberikan di akhirat, mungkin diberikan di hari-hari yang akan datang. Itu semua terserah yang memberi, Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya berdoa, berdoa itu ibadah. Dan akhlaknya orang yang berdoa tidak boleh memaksa untuk dikabulkannya doa. Tapi kalau punya keyakinan kalau doa kita diterima itu bagus. Tapi kalau doaku harus dikabulkan, tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi malam yasal haraman, asalkan yang diminta bukan sesuatu yang haram, itu mesti dijabah oleh Allah. Dan kita harus yakin kalau doa di malam hari antara adzan dan iqamah, antara dua khutbah, antara khutbah imam naik mimbar, kita yakin doa kita itu diijabah. Cuma mungkin diberikan di akhirat husnudzon kepada Allah itu lebih baik. Bahkan ada hadis mengatakan jangan kamu mati sebelum memperbaiki sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lek kula panjenengan iki dereng saged husnudzon dhateng ngarsane Allah, aja sampai mati. Bahaya. Itu kudu husnudzon nang Gusti Allah, termasuk husnudzon bahwa doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma belum diberikan. Karena ulama-ulama kuno itu juga lebih senang ketika doanya itu dikabulkan, diberikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi taqumus sa'ah, di dalam hari Jumat itu juga akan terjadi kiamah. Wa ma min malakin muqarrabin inda rabbih wala sama'in wala fi ardin illa wa huwa yusikhu min yamil jum'ah. Tidak ada malaikat muqarrabun ya. Tidak ada langit dan bumi kecuali ya mereka itu yusfik ya, takut di hari Jumat ini. Ya, takut, mungkin takut kiamat. Ya, pokoknya makhluk-makhluk Allah itu ya, seharusnya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah khususnya di hari Jumat. Bahkan kalau dulu guru kita almarhum Al-Mafrullah Kiai Haji Sudi Dahlan menganjurkan malam Jumat itu bisa mengajak keluarga untuk sholat tasbih atau sholat tahajud. Dia enggak menyuruh tiap hari karena jamaah itu kan ya berat. Kalau belum terbiasa berat. Kalau udah terbiasa nggak ada masalah, suami istri tiap malam tahajud kalau udah terbiasa nggak masalah. Tapi bagi jamaah umum berat. Oleh karena itu dulu Al-Mukarram, Almarhum Al-Mafrullah Kiai Sudi Dahlan itu menganjurkan ya paling tidak keluarga itu malam Jumat keluarga diajak sholat tahajud. Ya karena jamaah itu orangnya umum. Ya kalau sekiranya berat tahajud tiap malam paling tidak malam Jumat lah bisa tahajud bersama keluarga. Kalau kita membaca kitab Adhkarun Nawawi ada tafsirnya wadzakirin Allah katsira wadzakirat ya. Di situ disebutkan sebuah hadis yang masuk kategori orang yang banyak zikir itu apabila ada orang laki-laki menggugah istrinya, kemudian istrinya itu mau sholat 2 rakaat aja. Itu termasuk orang banyak zikir. Itu salah satu keterangan hadis dalam kitab Adhkarun Nawawi. Jadi termasuk orang banyak zikir itu orang yang mau sholat tahajud. Di sana banyak.
Jadi tafsirnya adz-dzakirin wa katsiran wa dzakirat, orang yang banyak zikir itu tafsirnya banyak. Ada yang mengatakan orang yang sholat itu dikategorikan orang yang banyak zikir. Ada yang mengatakan orang yang mewiritan setelah sholat, ya orang yang banyak zikir. Ada yang mengatakan ini orang yang sholat tahajud, yang membangun orang lain kemudian sholat 2 rakaat, itu dikategorikan orang yang banyak zikir. Jadi tafsirnya banyak dalam kitab Adhkarun Nawawi. Tafsirnya wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, bagaimana sih orang yang banyak zikir? Nah, termasuk keterangannya seperti itu, orang yang sholat tahajud masuk kategori orang yang banyak zikir. Orang yang selesai sholat itu mau istighfar, mau baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil, itu termasuk kategori juga orang yang banyak zikir menurut pendapat-pendapat para ulama. Lah, mana yang diambil? Nggih pundi sing saged. Kita untung ada perbedaan tafsir itu, sehingga mungkin ono sing gak patek kuat wiritan, kuat tahajud tok, melek bengi, sholat malam, silahkan diambil termasuk banyak zikir. Tahajudnya kabotan, tiap sholat maktubah dia pakai wiritan, baca tasbih, baca ini, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya. Itu juga masuk banyak zikir. Jadi akhirnya banyak peluang, banyak cara bagaimana agar kita itu banyak zikir. Itu kalau ngikuti banyak keterangan ulama berbeda-beda, akhirnya kita bisa melakukan salah satu. Syukur-syukur bisa melakukan semuanya. Mari sembahyang ya wiritan, bengi ya tahajud, luar biasa. Bisa baca Quran juga tiap hari. Wa ana li ibni Abi Thalib karramallahu wajhah annau qala idza kana yaumul jum'ah kharaja syaitan ma'awanihi. Apabila ada hari Jumat, maka setan dan kawan-kawannya, ya, bolo dewon ini keluar semua. Yuzayyinuna an-nas aswaqahum, menghiasi pasar-pasar itu. Wa ma'um ar-rayat, setan bawa bendera. Wa taqudul malaikah, dan malaikat itu ya duduk ala abwabil masjid. Jadi setan ini menghayati pasar, malaikat itu berada di pintu masjid. Fayaktubunan nas ala qadri manazilihim, kemudian malaikat yang duduk di pintu masjid mencatat ya, derajatnya orang-orang yang masuk masjid, mana yang pertama, yang kedua, sampai sebelum khotib naik ke atas mimbar. Hatta ya'rujal imam, ya, sehingga imam khotib itu keluar. Faman dana minal iman fa'an sota, barang siapa yang dekat dengan imam, tekone dhisik dhewe, marono gak turu pisan. Bukan berarti saya mengkritik orang yang datang duluan tidur. Lek saged ngapunten. Makanya tidur qailullah itu tiap hari sunnah. Qailullah itu tidur sedikit sebelum sholat duhur, sunnah. Ya. Lah, lebih-lebih di hari Jumat, lebih sunnah lagi. Alasannya apa? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita itu mencari ilmu, faridoh. Paling tidak kalau jenengan nggak bisa ngaji rutin, dengan mengikuti khutbah Jumat, itu sudah dapat ilmu. Syukur-syukur kalau tiap hari memang dapat ilmu. Itu yang diperintahkan Allah ya, lek iso ngaji kuwi bendino. Ya, kalau tidak paling tidak Jumat. Tapi waktunya khotib kok justru tidur, itu problem bagi umat Islam. Makanya disunahkan tidur dulu sebelum masuk masjid. Supaya tidak tidur ketika mendengarkan khutbah. Kalau ketika khotib itu berbicara terus jamaahnya tidur, lah nanti tidak dapat ilmu. Ya Jumatannya tetap sah, tetap gak dosa, tapi kalau ilmu itu akhirnya ya statis keislamannya. Karena ilmu itu hayatul Islam, uripe Islam ini sebab ilmu. Wa imadul iman, tiangnya iman itu ya di ilmu. Al ilmu hayatul Islam wa imatul iman. Jadi ilmu itu rohnya Islam, ilmu itu tiangnya iman. Jadi kalau ilmunya banyak orang itu Islamnya kuat, imannya kokoh. Nah, itu. Faman dana minal imam fansota, barang siapa dekat dengan imam kemudian dia diam. Wastama'a, mendengarkan, walam yalhu, tidak mulghah, tidak main-main, tidak usah bertasbih. Kemarin sudah saya terangkan, kalau mendengarkan suara imam, yang wajib itu mendengarkan imam berkhutbah. Justru kita asyik wiritan dewi, makruh. Ya, insyaallah kata Imam Nawawi itu makruh. Baru lah imamnya gak krungu, gak apa-apa wiritan.
karena speakernya mati. Ya meneng ngenteni khotib lah, daripada nglakmun ngrungokno imam pegel, wah wiritan gak apa-apa. Cuma lah speakernya imam khotibnya ini bisa didengarkan, mendengarkan itu hukumnya wajib. Ya, harus didengarkan. Ojo ditinggal dulu, apalagi tinggal wiritan, jangan didengarkan khutbahnya itu. Jadi wa ansota nenglingno, jadi mendengar sambil berpikir. Wastama'a ngerungokno sapa wong walam yalhu, tidak mulghah, tidak bermain-main. Kana lau kiflani ail khaddani wa nasibani, maka dia mendapat 2 bagian minal ajri, dari pahala. Ganjarannya double-double, bahasanya seperti itu. Tapi syaratnya itu tadi, tidak tidur, mendengarkan dan berpikir, apalagi bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh seorang khatib. Wa man taba'ada wastama'a wa ansota, barang siapa yang menjauh ya, tapi masih mendengarkan, diam, walam yablugha, tidak main-main, karena lau kiflun minal ajri, masih dapat bagian pahala. Pokoknya orangnya diam, mendengarkan khutbah, tidak main-main dengan benda-benda tertentu atau dengan sibil. Ya, kadang-kadang kita itu asik mbok kuku, mbok sibil, rewepot ono khotib kate ngelangi sibile ndek kaki. Lho sing critoi rupane ya tahu ngono katane. Nek iki mari iso cerita. Jadi pokoknya kita asik dengan sesuatu yang selain konteksnya khutbah. Mbok nganu-nganu kukune iku mbok ono ya apa nek diklenthek gak kene, mbok sibil sing cilik dicepot-cepot. Ini asik, tidak benar khutbah tapi asik dengan yang lain. Itu mulgha, enggak ada pahala bagian seperti itu. Jadi penghalangnya bukannya tasbih, mungkin kuku, mungkin sibil, atau mungkin apa ya, apa serbannya brodol lah, kemudian batak-batak, pokoknya asik dengan sesuatu yang selain khotib, itu bisa menyebabkan lagho, mulgho, tidak ada nilainya khutbahnya, itu gak oleh ganjaran. Dosane seorang tapi gak oleh ganjaran malian apa gunane. Jadi kana lahu kiflun minal ajri, pokoknya masih diem, masih mendengarkan, tidak mulgho, walam yalghu, masih dapat pahala. Wa man dana minal imam falagho, lah barang siapa yang dekat dengan imam ya, tapi falagho, dia bermain-main, entah mainnya apa, main-main tasbih, mungkin kopiahnya itu ada apa namanya, ada bol, ada benangnya ya, dibatek-batek gak kena. Loh padahal saat khutbah itu seperti itu, atau di kukunya atau di kaki, tadi ada sibilnya saya katakan itu, main-main itu. Walam yastami, akhirnya gak mendengarkan, mau main-main. Kana lahu kiflani minal bisri. Oh, ini oleh bagian dosa. Dosa teman. Dapat 2 bagian dosa ya. Dekat main-main, gak mendengarkan, dapat dosa 2. Wa man qala mah faqad takallama. Ya, jadi makanya anak kecil itu aja ngomong, "Cok rame." Ya wong sing ngomong itu rame kan. Lek sing ngomong sak masjid cok rame ae kan keruh masjid itu. Makanya jadi faqala mah faqad takallama, mengatakan itu istakalam. Karena itu kan isyarah menyuruh orang diam. Berarti kan ngomong menyuruh orang itu. Enggak boleh. Wah, anak sing ngene, kalau ngomong ya ngene aku. Itu juga isyarah. Tapi ini ada maknanya itu. Ya apa lek ngene misalnya. Ada siasat seperti itu. Ya, sing bener, sing cilik iku cedek wong tuane. Kita juga enggak boleh melarang anak kecil tuh rame, mulai gak usah nang masjid, enggak boleh juga. Siapa besok yang ngisi masjid kalau anak kecil ke masjid sudah disentak itu kok boleh. Jangan, dibiarkan saja anak kecil ke masjid, cuma diedukasi yang bagus, yang anak kecil itu dampingi orang tuanya di belakang karena bawa anak kecil, sing dhewe ndek ngarep. Kalau belajari anak duduknya di buri atau di atas. Nah, sehingga nanti anak itu pangku, turun ngerti kan begitu. Tapi yang repot itu usia-usia anak sekolah, usia dewasa, bahkan pada sanawiyah SMP, ini repot itu. Balik-balik tapi gak ngerti ngomong. Kadang-kadang kalau kita lihat di jumatannya anak sekolah yang di dekat masjid itu, ya lucu. Gurunya kelilingnya golek rame, ini malah problem lagi. Ini mudah-mudahan mendengarkan gurunya, karena saya pernah terjadi dalam satu masjid yang dekat sekolahan, gurunya itu keliling, jangan rame. Ini problem besar ini. Muni, mah, nek gak oleh kok tambah mlaku gurune karena golek arek sing rame. Problem besar. Ya, ini berat, tantangannya berat.
Jadi wa man qala ma faqad takallama wa man takallama faqad lagho. Barang siapa yang bicara maka mulghoh, artinya tidak ada nilai dari sholat Jumat, ada pahalanya. Faman lagho fala jum'atalah. Ya, biasa diingatkan oleh seorang Bilal, barang siapa yang mulghoh, bermain-main, maka tidak ada nilai Jumatannya, itu enggak ada nilai pahalanya Jumatannya. Tsumma qala Ali radhiyallahu taala anhu hakadza sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang didawuhkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Wa rawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-shalawatu fil jamaah wal jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Wallahu alam. As-shalawatu salat-salat, nah, salat 5 waktu fil jamaah. Nah, ini ada riwayat yang fil jamaah, berjamaah. Kalau saya maknani apalagi berjamaah. Salat itu sendiri dalam riwayat-riwayat yang lain salat itu sudah menghapuskan doa. Nah, di riwayat ini kok ada sholawatu fil jamaah. Sholat dengan jamaah. Wal jum'atu ilal jum'ah, dan Jumat satu ke Jumat yang lain kafarah, menjadi tebusan dosa lima bainahuma, antara jarak sholat majtunibatil kabair, selama orang itu meninggalkan dosa besar. Jadi sudah pernah saya terangkan di majelis ini, kalau sholat maghrib itu menghancurkan dosa asar sampai maghrib. Sholat isya menghancurkan dosa maghrib sampai isya. Sholat subuh menghancurkan dosa isya sampai subuh. Sholat duhur menghancurkan dosa subuh sampai duhur. Sholat asar menghancurkan dosa duhur sampai asar. Sholat maghrib dan dosa asar sampai maghrib, dan seterusnya dan seterusnya. Itu terus menghancurkan dosa selama kita tidak melakukan dosa besar. Apalagi sholatnya dengan jamaah. Hancurnya dosa itu tambah nemen. Coro sabun itu tambah mandi karena jamaah. Kenapa? Karena orang jamaah itu ya didukung oleh yang lain, di samping derajatnya memang lebih tinggi. Derajat lebih tinggi itu berarti kualitasnya lebih, coro sabun itu kualitasnya lebih tinggi, harganya lebih mahal. Jadi orang jamaah nggak jamaah itu harganya lebih mahal jamaah. Fahamlah, kalau harga mahal biasanya kualitas tinggi. Sehingga derajatnya sholat jamaah itu tinggi, sehingga menghancurkan dosanya ya lebih banyak. Lebih banyak menghancurkan dosa daripada sholat yang dilakukan sendirian. Sebenarnya ya innal hasanat yudhibnas sayyiat. Seluruh kebaikan yang kita lakukan itu menghancurkan dosa. Makanya jenengan tadi iktikaf menghancurkan dosa. Jenengan niat thalabul ilm menghancurkan dosa. Jenengan intidharus sholat, habis sholat maghrib nunggu sholat isya menghancurkan dosa. Maka sekali duduk, karena sudah kita terangkan kudu diilmoni, dalam satu majelis kita bisa niat iktikaf, bisa niat intidharus sholatil isya, yang nunggu sholat isya, bisa niat thalabul ilm. Maka sekali duduk itu kita sudah punya 3 penghancuran dosa. Ya cuma ngapunten niku wau, senaosa kita ikut thariqah, lek wae ngaji ya kudu ngrungokno, lek wae khotib kudu ngrungokno, karena keutamaan ilmu itu lek zamane Pak Yasin ya nomor 1, ndak ada yang mengalahkan. Bahkan saya pernah tanya kepada Yai Harun Ismail tentang thariqah, beliau hanya tertawa. Tapi ketika berada di atas mimbar, beliau menjawab bahwa thariqatut taklim itu derajatnya lebih tinggi dari sekitar wirid-wirid. Jangan maca la ilaha illallah 100 taklim, thariqat kan waktif. Itu kalau lungguh sak jam ngurungono pengajian, insyaallah ganjaran sak akeh lungguh sak jam ngurungono pengajian. Jadi bahkan beliau, saya enggak hafal, Romo Yai Harun itu mensitir sebuah syair dalam satu kitab. Kalau thariqatut taklim, kita belajar ilmu seperti ini, itu derajatnya lebih tinggi dari wiritan apapun. Ya, kecuali mungkin baca Quran. Ya. Tetapi ilmu itu memang fardhah ya. Baca Quran itu ya satu kewajiban, tapi ilmu itu lebih wajib, namanya fardhah, itu sangat wajibnya. Oleh karena itu alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bahwa malam ini masih ditakdirkan thalabul ilm. Mudah-mudahan kerawan kita ini benar-benar memudahkan jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, karena dengan istiqomah hadir di majelis taklim
berarti kita istiqomah di taman surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan melimpahkan rahmat taufik hidayah pada kita. Kita senantiasa diberikan ilmu, umur, rezeki, dzurriyyah yang serba barokah, dan apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana waghfatna wa fat man ma'ana wa ballighna balligh man ma'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi